तंग कराया बाप वे बाबलू प्यार क्यों इन्ना पाया वे बाबला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन, अज तुसी जेड़ा गाना सुनिया धीआं ताने पराया बाबला, बहुत एक दुखिया किस्म का गाना आ ते इहदी तारीख जिहड़ी आ उहदे बारे च तुहानूं मैं दसदा। इहदे पिछे बहुत एक कहानी छुपी हुई आ। वो जिहड़ी कहानी आ वो की आ ते उहदे पिछे जिन्ने भी वाकियात ने सारे तुहानूं दसदा। उहदे मुतलक उम्मीद आ तुहानूं पसंद आणगे। लो जी, जे चैनल ते नवे हो तो चैनल को सबसक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना। ये फिल्म खान चाचा दा गाना सी। फिल्म खान चाचा 27 जनवरी 1972 ਨੂੰ जुमेरात वाले दिन कुर्बानी ਦਾ दिन सी उदण जिदण ਇਹ रिलीज़ हुई। इस फिल्म दे विच 7 गाने शामिल किए गए। ये फिल्म के हदायतकार एम अकरम साहब सी, फिल्म साज भी एम अकरम साहब सी। इस फिल्म दे विच अदाकारा आलिया, अदाकारा नगमा, अदाकार एजाज, अदाकार सावन, अदाकार सुल्तान राई, अदाकार मुनव्वर ज़रीफ, अदाकार मनीर ज़रीफ, अजमल ते ये सारे अदाकार इहदे विच कास्ट किए गए ते जिन्हां ने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। ते ये फिल्म 82 हफ्ते लाहौर दे विच लगातार चली। इस फिल्म ने रिकॉर्ड बिजनेस किया। ये फिल्म दी स्टोरी बहुत अच्छी। इहदे विच मलका तरन्नम नूरजहां ने गाने गाए ते इहदी मौसीकी जिहड़ी ओह नज़ीर अली साहब ने कंपोज की। ये जिहड़ा गाना सी, इस गाने दी हिस्टरी दे पिछे बहुत सारियां गल्लां ने जिहड़ियां मैं तुहानूं दस्सण लगा। इस फिल्म की स्टोरी सारी अदाकार सावर दे गिरद घूमदी आ ते ये गाना जिहड़ा अदाकारा नगमा ते फरमाया गया। इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान बहुत सारे वाकयात पेश आते हैं जिहड़े मैं तुहाडे नाल शेयर करन लगा। ये जिस वेले गाना रिकॉर्डिंग करना सी, ये मलका तरन्नम नूरजहां ने गाना सी ते इहदी मौसीकी नज़ीर अली साहब ते मलका तरन्नम नूरजहां ने दोनों रल के कंपोज की सी, बनाई सी ते एक दुख भरी दास्तान बयान करती सी। उन्हां दिनां दे विच मलका तरन्नम नूरजहां दी तलाक दा सिलसिला भी जारी सी, उन्हां दी तलाक दी अफवाहां जारी सी ते उधरों नज़ीर साहब दी जिहड़ी बेटी सी उन्हां दी शादी भी करीब सी। ते फिर ये उस इस तरह का गाना फिर इस वक्त दे उत्ते गाना जदों शादी होवे बच्ची दी ते बहुत जज्बाती कैफियत पैदा हो जाती है। मलका तरन्नम नूरजहां साहब दसदियां ने, मैं जिस वेले गाना गाया उन्होंने खुद दसिया कि मैं इस गाने दे दौरान को 5-7 दफा इस गाने की रिकॉर्डिंग नूं रोकना पिया, क्योंकि इस गाने की रिकॉर्डिंग दे गान दे दौरान ही हिचकियां आंदियां सी, बंदे नूं आंसू आ जांदे सी, रोना आ जांदा सी और फिर गाना रोकना पैंदा सी। फिर इस गाने नूं दोबारा शुरू करना पैंदा सी, क्योंकि धीआं दा मसला है। ये गाने दा जिस वेले बंदा गांदा जज्बाती कैफियत पैदा हो जाती है ते उस गाने नूं फिर रोक के फिर दोबारा चलाना पैंदा सी। ये बहुत मुश्किल गाना मलका तरन्नम नूरजहां ने गाया ते दसदे ने कि इस गाने की वजह ना फिर नज़ीर अली साहब ते मलका तरन्नम नूरजहां एक दूजे के बहुत करीब भी हो गई। ते दूसरी ये गाना जिहड़ा सी अदाकारा नगमा दे उत्ते जिस वेले फिल्माया गया, दसदे ने अदाकारा नगमा एक गुड़िया नूं हत्थ च फड़ के ते अपने वालिद जी की तस्वीर उत्ते लगी हुंदी है जिस वेले गाना गांदी आ। दसदे ने कि अदाकारा नगमा दी इस तरह की कैफियत हो गई सी
ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗਲੈਸਰੀਨ ਆਂਸੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਿਲਮ ਐਸੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕੈਫੀਅਤ ਇਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਗਮਾ ਬੇਗਮ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਧੀਆਂ ਤੇ ਤਨ ਪਰਾਇਆ ਹੈ ਬਾਬਲਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਸੂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕੈਫੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਰੋਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੋਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਟਿਸ਼ੂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਚਲੋ ਵੀ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਸੂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣ, ਆ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਆਂਸੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕੈਫੀਅਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਟੋਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਗਾਣਾ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਰੁਖਸਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕੈਫੀਅਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਾਣਾ। ਤੇ ਮਲਕਾ ਤਰਨਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਰੁਖਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕੈਫੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗਾਣਾ, ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਣਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਲਮ ਬਸ਼ੀਰਾ ਫਿਰ ਬਣਨੇ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸਾਵਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਾਕਾਰ ਸਾਵਨ ਦੀ ਜ਼ਵਾਲ ਦਾ ਸਬਬ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਖਾਨ ਚਾਚਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹੀ ਫਿਲਮ ਸਾਵਨ ਦੇ ਜ਼ਵਾਲ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੂਰ, ਗਮੰਡ, ਤਕੱਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਲਮ ਬਸ਼ੀਰਾ ਬਣੀ ਤੇ ਫਿਲਮ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਦਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਬਸ਼ੀਰਾ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਦੇ ਅਰੂਜ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਾਵਨ ਹਾਮੀ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਖਾਨ ਚਾਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਰੂਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਇਨਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਸਸਤਾ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਸੀ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਸ਼ੀਰਾ ਫਿਲਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗਾਣੇ ਕੁਛ ਨਿੱਗੋ ਤੇ ਫਿਲਮਾਏ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਇਹ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਚਾ ਬੇਲੀਆ। ਤੇ ਆਓ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਿੱਗੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਅਰੂਜ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਐਟਮ ਗਰਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਣੇ ਫਿਲਮਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਿੱਗੋ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲਕੀ ਹਕੀਕੀ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ। ਉਮੀਦ ਆ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਾਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਪੋਸਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਂਸੂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਖ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੰਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕੈਫੀਅਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिन्ना तेरी मर्जी नचावे दिया